जनाजा नहीं पढ़ाना, निकाह पढ़ाना है। तुहानू उत्थे भी दसिया सी जनाजा नहीं जी, निकाह पढ़ाना है। निकाह जी, निकाह वालियां गल्लां करो ना तुसीं ते देंगे देंगे, फिक्र ना करो। निकाह पढ़ाना है, समझ गए हो ना जी। ब्याह वालियां गल्लां करनियां। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡੀ शादी है जी? शादी है जी, और आ पा के मैं घोड़े च वड़ के नचना। सर मैं तू लाड़े नहीं उड़ते हो जी? क्यों लाड़े की लत वड्डी होंदी है? नहीं कोई ऐसे गल नहीं। मैं अम्मी जान मुंह तले कर लो। चलो जी शुरू करो जी। लो जी, शुरू करने तो पहला मैं एक बहुत जरूरी गल करनी चाहना। घबरा वाली कोई गल नहीं, पट्टी खलोना जेड़ी मर्जी गल खोल के गल ये जी, ये चलो चली का मकाम है। असल च नेक आदमी ने ना जिथे भी मौका मिले गल कर लेंदे ने। चलो कोई नहीं। ये चलो चली का मकाम है। अज एदा निकाह पढ़ाया जान दिया, कल तुहाडा भी पढ़ाया जा सकदा। भाई साहब, शादी है शादी जी गल नहीं समझे जी जी ब्याह है ब्याह है। हाँ जी निकाह पढ़ाना है जी जी ते ब्याह नहीं करना। शादी है, समझ गए हो ना जी जी। निकाह पढ़ाना है जनाब। वैसे शादी है शादी। अम्मी जान मुंह तले कर लो। बिस्मिल्लाह मेरा भाई। शुरू करो भाई साहब, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਢੇਰੀ ਬੜੀ ਵੇਖ ਲਈ। शुरू करो जी। शुरू करने तो पहला लाड़े को किसी ने कोई लेना देना होवे। अजीब आदमी। और मैं समझ गया असल च होया पता की है, ਉਹ ਭੱਟੀ ਖਲੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं पट्टी उंज विआह ते डरने वाली कोई गल नहीं। 5 अक्टूबर आ गया, कहती सेठ का निकाह नहीं ना कराया। सेठ आदमी जी करोड़ा रुपया कोल अल्लाह की रहमत है। शुक्र जी। लोगों को लेने ही होणगे, किसी का देना कुछ नहीं। जी जी। तुसी इंज तसल्ला नाल निकाह कराओ जिवें तुहाडी अपनी बच्ची का निकाह है। कोई ऐसी गल नहीं, कोई ऐसी गल नहीं है। इन्हें चुम चुम के मेरी जुआ ही समझ कर दी है। शादी है भाई जी, शादी है जी जी। ब्याह है जी जी। ब्याह शादी हाल नहीं बने। हाँ जी हाँ जी। शादी हाल ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। निकाह पढ़ाना हाँ तो पहला दस। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 29 ਮੀਲ ਰਹਿ ਗਏ। समझ गए? शादी है मेरा भाई। अम्मी जान मुंह तले कर लो। बिस्मिल्लाह मेरा भाई। मेरी की ड्यूटी लाती है तू? शुरू करो। यदि शादी नहीं हो सकती जी। क्यों जी? और लाड़े के अंगूठे पे बनो। अंगूठे गल नहीं बनो है। और मेरा निकाह के मैं जब भैन करोड़ी थे जड़ा अंगूठे बनो। और मैं नारा के मैंने गाली ना डांग के खा लगाउणी। पागल आदमी, मजाक बना लिया यार। बगैर तो चुम्मी जाना मैं तेरे मुर्शद दा मुंडा। और शादी है भाई, शादी है। जी जी। हेलो शादी शादी जी। तेरे वाले मान जवानिया और देसा नराया सुना, देसा नराया। ते सामना राजा
मेरे बाबल दा प्यार शादी जी जी कहो शादी शादी हंस के कहो हंस के मैं पागल अल्लाह माफी दे थे खुशी का मौका कुछ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੈਗਨ ਉਲਟੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ओ शादी है भाई शादी जी जी समझ गई शादी हाँ जी पागल हो गए पर अम्मी जी सरे दे रखो हाथों के जाता ले ली ब्याह स्यापा पाता पग भी पार चली है मर गई अकल करो यार की करन डे हो हद हो गई चलो आओ जी फाड़ लो ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਵਾ मैं कि 1 लीटर तो 70 निकाह करना बिस्मिल्लाह पेशा शुरू करो जनाब अच्छा जी ਇਹਦੀ शादी है जी जी जनाब शादी है ते हार पाया है ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਘਰੋਦਿਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਬੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾੜੇ ਤੇ ਨੱਕ ਚ ਰੂੰ ਤੇ ਤੁੰਨੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਵਾ ਗੇਮ ਲੱਭੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ 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 ਐ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ जी जी ਵਿਆਹ ਹੈ ਵਿਆਹ जी ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ हाँ जी ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਤੂੰ ਪੈਂਡੇ ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ जी जी ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਅਮੀ ਜਾਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਾ ਓਏ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਵਜਣ ਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਭਾਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੰਮਣ ਡਿਆ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜੀ ਬੋਲ ਨਾ ਕਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਗਲ ਆਇਆ ਹੋ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਦਾ ਸਾਬਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੁਪਾ ਜਾ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ
ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲਵੋ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 9 ਲੱਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਇਧਰ ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਬਸ ਬੈਠੋ ਨਾ ਪੱਟੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇਧਰ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਫੜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾ ਨਕਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦੋ ਉੱਚੀ ਬੈਠੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ किस किस्म का आदमी है यार तू भाई जब बिल्कुल कागज करते ਭਲੀਏ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ बारह लो बात की गल अम्मी जान मुंह चले रखे ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿਆ ਅੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੌਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਰ ਸਬਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੋਵੋ ਨਾ ਪੜੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਫਾਰਮਪੁਰ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਰੋਕ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਾ ਲਵੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਿਕਾਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਕਾਹ ਪੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸ਼ੁਬਾਰਕਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 40 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਈ ਕੋਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲੈ ਵੀ ਭੱਟੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਹੋ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਘੋੜੀ ਤੱਕ ਤੇ ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਹਾਂ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਕ 'ਚ ਪਰਨਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਵੇਖਦੇ ਚਲੋ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮਪੁਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਹਯਾਤ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹ ਹਯਾਤ ਨੇ ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸ਼ੂ ਇਹ ਹਾਸ਼ੂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹਾਸ਼ੂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਸ਼ੂ ਤੇ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੀ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਸ਼ੂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਸੇਠ ਹਸ਼ਮਤ ਹਸ਼ਮਤ ਅਲੀ ਇਹ ਲਿਖਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਸਲ ਚ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਹਾਇਆ ਉਹ ਲਾਓ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ
ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਡਾ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਚਿਮਟਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਭੱਟੀ ਖਲੋਤਾ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿ ਨਾਮ ਗਏਗਾ ਵੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੀ ਆਪ ਨਾਲ ਜਹਾਮਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਹੇਲ ਬੁਲਦ ਹਸ਼ਮਤ ਅਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਜੁਗਨੀ 5 ਸਾਲ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਵਾਨ ਮਈਅਤ ਦੀ ਦਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਬੇਗਮ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਬੇਗਮ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਵੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਗਮ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਰਕਾ ਦੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਗਮ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਜੀ ਬੇਗਮ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਆ ਰੋਟੀ ਕੁੜਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ 22 साल ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ ਜੀ 78 ਗੱਟ 100 22 ਸਾਲ ਲਿਖ ਲਵੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਪਾ ਲਵੋ 22 ਸਾਲ ਜੀ ਇਹ ਡੋਲੀ ਸਲੈਪ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਡਾਂਟ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੁੱਪੇ ਸੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਗਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਕਾਹਾਂ ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਮੁਕੱਲਮ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਲੈਪ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਚਲੋ ਡੋਲੀ ਦਾ ਰਾਟਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਤਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਜੀ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਦੇ ਸੋਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਈ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਓਏ ਚੱਲ ਪੱਟੀ ਚੱਲ 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 ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਹਾਂਜੀ। ਭੱਟੀ ਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ